Friends, today our lesson is section number 2.4. Have you on your tomorrow? So this is one of the famous poem written by Edgar Guest. Now here in this poem, have you on your tomorrow? Everybody know about earning money, पैसे कमवणं हे सगळ्यांना माहिती आहे. But have you on your tomorrow? उद्याचा दिवस कमाने म्हणजे काय? That we have to see here. कल का दिन हमें कमाना है, यानी क्या वो इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं. Have you on your tomorrow? First of all, in the introduction or in the icebreaker, web is given here that we have to complete first. Complete the following web. In the web, different ways to help others. Now, how do you help others, or how do we help others? The ways to help others that we have to discuss here in the introduction. Introduction मध्ये आपल्याला बघायचं की आपण इतरांना मदत कसं करतो, that we have to see here. So to cross the way, एखादा old one असेल तर त्याला आपण रस्ता क्रॉस करण्यासाठी मदत करू शकतो. It is, you can say, physical support or physical help to someone else. Next one, flood affected people असतील तर त्यांना आपण सेफ जागी नेण्यासाठी काम करू शकतो. That is also a kind of help to others. किंवा any person who is in danger, if you save them, that is a kind of help to them. एखादा व्यक्ती अडचणीत असेल or his life is in danger, त्याचा जीव धोक्यात असेल, त्याला सुद्धा आपण वाचवलं ते सुद्धा kind of a way to help the person. Next is to give moral support किंवा एखाद्याला encourage करतो आपण, that is also one of the thing to help others. Next one, कुठेतरी अडचणीत एखादा व्यक्ती अडकलेला असेल, त्याला आपण सपोर्ट केलेला असेल, that is also kind of help. So there are many ways to help others. Suppose now I think everybody celebrate our birthday or any party, we enjoy a lot and we waste food also. आपण फूड सुद्धा काही वेळेस वेस्ट करतात. सपोज इफ यू आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे पार्टी ऑफ युअर फ्रेंड, यू वेस्ट द केक. आपण केक असेल तो एकमेकांच्या तोंडावर लावतो, तो नष्ट करत असतो. त्याच्यापेक्षा ज्याला आवश्यक आहे त्याला दिला, तो सुद्धा अ काइंड ऑफ गुड हेल्प टू द नीडी पर्सन. ज्याला आवश्यक आहे त्याला आपण जर मदत केली, त्याला जर तो केक खायला दिला, तर मला वाटतं ते नक्कीच आपल्याला आठवण ठेवतील. सो हियर, so these are the ways to help others. So why this is given here? हे चित्र इथं का तुम्हाला दाखवलं येतं? What is the intention behind it? To ask you the different ways to help others. So suppose today you help someone else, tomorrow he will remember you, and that is nothing but you on your tomorrow. ते दूसरा काही नहीं, म्हणजे आपने कल का दिन कमाया, यानी कल तुम्हें आज किसी को आपने हेल्प किया तो कल वो आज इंसान आपको याद करेगा, यानी that is your tomorrow. So the first of all we have to discuss about the meaning of the title, but before that some other questions are also given here, or some other activities are also given here in the introduction or in the icebreaker, that also we have to discuss here. Now discuss with a partner about the different idiom proverbs related to the word tomorrow. One is done for you. So one proverb or idiom is given here. आपल्याला एक idiom किंवा proverb आपल्याला दिलेला आहे. It is about tomorrow. Never put off until tomorrow what you can do today. जे आज आपण करू शकतो ते उद्यावर आपण ढकलायचं नाही. So next one is, yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose. जो निघून गेलेला काळ आहे तो रिकव्हर करण्यासाठी आपण काय करू शकत आहे, बट टुमॉरो इज अवर्स. उद्याचा येणारा दिवस आपला आहे. टू विन और लूज, इट्स इन युअर हँड. जिंकायचं किंवा तिथं आपल्याला हार मानायचे, इट्स ऑन यू. सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ टुमॉरो.
Now first proverb is given here, that's already given, never put off until tomorrow what you can do today. म्हणजे कल करे सो कल, आज करे सो अब, असं आपण हिंदी मध्ये म्हटलं जातं. दॅट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ द टुमॉरो. तो सुद्धा उद्याशी रिलेटेड प्रोवर्ब आहे हिंदी मधला. टुमॉरो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेअर फॉर इट टुडे. आज जे आपण उद्याची तयारी आजच करू, त्यांच्यासाठी उद्याचे दिवस चांगला येणार आहे किंवा उद्याचे दिवस येणार आहे असं म्हटल्याला हरकत नाही. दॅट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ द टुमॉरो. नाउ नेक्स्ट, टुमॉरो नेव्हर कम्स. आता इथे टुमॉरो नेव्हर कम्स असं सुद्धा एक प्रोवर्ब आपल्याला दिलेला आहे. आता टुमॉरो नेव्हर कम्स मीन्स व्हॉट? टुमॉरोला कोणताही डे नाही. सपोज टुडे इज, आज जो वार असेल उद्याच्या वाराला आपण टुमॉरो म्हणणार. पुन्हा उद्याचा वार बदलला की पुन्हा पुढच्या वार असेल त्याला आपण टुमॉरो म्हणणार. दॅट्स वाय इट इज टोल्ड यू टुमॉरो नेव्हर कम्स. त्यामुळे पहिले प्रोवर्ब आपल्याला दिलेला आहे बघा, नेव्हर पुट ऑफ अंटिल टुमॉरो व्हॉट यू कॅन डू टुडे. म्हणजे जे आज करू शकतो ते उद्यावर नेऊ नका असं म्हटलेलं आहे. सो ऑल दीज प्रोवर्ब आर युजफुल फॉर अस टू क्रिएट अवर ग्रेट फ्युचर. आपलं चांगलं फ्युचर करण्यासाठी हे प्रोवर्ब अतिशय महत्वाचे आहे. दिस प्रोवर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टंट टू मेक अवर फ्यूचर. अपना फ्यूचर बनाना होगा तो ये प्रोवर्ब है, हमें ध्यान में रखना है और इसके जरिए हमें काम करना है. नाउ हियर नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन हियर. लेट मी एक्सप्लेन दैट. व्हेन यू मेक योर फ्यूचर प्लान्स यू थिंक ऑफ. जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं हम, और what we think about some plannings. So what are our plannings for our career? That let us see here. Career. आता career म्हटलं की next planning काय असेल त्यासाठी आपल्याला. Now let us see here. Education. Now education, that is also one of the thing or one of the planning for it. For our career. आता career साठी education, that is also most important thing. Now here about the education. मग त्याच्यामध्ये हायर स्टडी असेल, or which faculty you have to select, or in which field you have to enter. So these are the ways. These are the ways. हे वेगवेगळे तुम्हाला मार्ग किंवा सोर्सेस असतील. नेक्स्ट पॉइंट, मनी. मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर एज्युकेशन. पैसे सुद्धा तुमच्यासाठी महत्वाचे असतील. एखादा कोर्स असेल, विदाउट मनी इट्स नॉट पॉसिबल. एखादा कोर्स आपल्याला जर करायचा असेल, काही कोर्सेस आहेत ते विदाउट मनी इट्स नॉट पॉसिबल, लाईक सम कॉम्प्युटर कोर्सेस. काही कॉम्प्युटर कोर्सेस असतील तर आपण मनी शिवाय पर्याय नाही. अँड नेक्स्ट, टार्गेट. व्हॉट इज अवर टार्गेट? करिअर आला, त्याच्यानंतर एज्युकेशन, त्याच्यामध्ये हायर एज्युकेशन, देन नेक्स्ट मनी, अँड देन टार्गेट. दॅट इज अवर फोकस. or whatever dream you have decided, that is we can say target. आता तो टार्गेट म्हणजे काय? आपलं ध्येय काय आहे? युअर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ युअर फ्युचर. तुमच्या जीवनामधलं जे टार्गेट ठरवलेलं असेल, तुम्ही व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू बी. एखाद्याला कलेक्टर व्हायचं असेल किंवा कंडक्टर व्हायचं असेल, डॉक्टर व्हायचं असेल किंवा एखादा मेल नर्स असेल किंवा स्टाफ नर्स व्हायचं असेल, त्यांना सुद्धा जे करिअर घडवत असताना तुमचा जो टार्गेट ठरलेला असेल त्या टार्गेटवर आपल्याला काम करत असताना व्हॉट थिंग्स आर इम्पॉर्टंट, दोज ऑल्सो वी हॅव डिस्कस हियर. करिअर मध्ये एज्युकेशन, हायर स्टडी, त्याच्यामध्ये स्टडीचे वेगवेगळे फील्ड असतील तुमचे, मनी, टार्गेट, दॅट इज द पॉइंट. नेक्स्ट वन, फॅमिली सपोर्ट. This is also one of the important thing. It may be economical support or mental support, that is also very important here in our life. They encourage us. फॅमिली सपोर्ट आपल्याला करतील किंवा ते आपल्याला इनकरेज करत असतात. इनकरेज मी सपोज इफ यू गेट फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट, एखाद्या विषयामध्ये तुम्ही फेल झालात, our family members support us, encourage us, no you can do again, तू पुन्हा करू शकतोस, आप कर सकते हो. This kind of encouragement is given by our family members. So family support is also very important to make our future. आपलं फ्युचर बनवण्यासाठी हे अतिशय महत्त्वाचे पॉइंट आहे. Now next activity is given here. Plan your tomorrow by completing the table given below. One is done for you. आपल्याला इथे एक टेबल आहे तो कंप्लीट करायचा आहे.
एक्झामिनेशन, कॉलेज फंक्शन अँड फंक्शन ॲट युअर होम. असं 3 आपल्याला पॉइंट दिलेले आहेत. 3 पॉइंट्स आर गिवन हियर. फर्स्ट इज एक्झामिनेशन. आता एक्झामिनेशन असतं यासाठी आपण तयारी कशी करा. So we have to complete this table incomplete. So it is a kind of note making and note taking. I think in the 10th exam also it was in the board examination. 10वीच्या बोर्ड एक्झाम मध्ये सुद्धा तो कदाचित या प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला असतील. 12वी बोर्ड एक्झाम मध्ये सुद्धा असतात. But there paragraph is given there and by using the information which is given in the paragraph you have to complete the table. That kind of question is asking note making. So that kind of part is here. Now here examination. आता एक्झामिनेशन असतं ते त्याचे प्रिपरेशन करण्यासाठी तुम्ही काय काय कराल that we have to discuss here. Focusing on difficult topics. जे तुम्हाला डिफिकल्ट वाटणारा टॉपिक असेल त्या टॉपिक वर तुम्ही जास्त फोकस कराल एक्झामची तयारी करण्यासाठी. नेक्स्ट, मेकिंग अ लिस्ट ऑन मेन पॉइंट्स और मेकिंग अ लिस्ट ऑफ मेन पॉइंट्स. मेन पॉइंट असतील तर त्याचे आपण लिस्ट करू शकतो. You can make a list of main points. And last one is revision. So these are the points which are essential here. Examination असेल तर focusing of difficult topics. Focus असेल आपल्या कसा डिफिकल्ट टॉपिक वर फोकस करणार. मेकिंग अ लिस्ट ऑफ मेन पॉइंट्स. मेन पॉइंट्स असेल त्याची लिस्ट अँड लास्टला काय होऊ शकतं तिथं रिव्हिजन. नाउ नेक्स्ट topic is college function. If college function is there, then what will the points which you have to keep in your mind? Preparing the list of duties. काय काय कर्तव्य तुम्हाला करायचे आहे त्या ड्युटीची तुम्हाला पहिले काय करावं लागेल, लिस्ट करावं लागेल. दॅट इज गिवन हियर. सो नेक्स्ट, प्रिपेअरिंग द बजेट. त्यासाठी बजेट किती लागणार आहे, पैसा किती लागणार आहे, और वी कॅन से इकॉनॉमिकली तुम्हाला किती एक्सपेंड करायचं आहे. कन्फर्मिंग द डेट अँड टायमिंग ऑफ द फंक्शन. फंक्शनचं सगळं प्रिपरेशन झाल्यानंतर त्या फंक्शनचं डेट असेल किंवा टायमिंग असेल दॅट यू हॅव टू डिसाइड. नाउ नेक्स्ट इज गिवन हियर फंक्शन एट युअर होम. घरी एखादा कार्यक्रम आहे तुमचा. तर फर्स्ट पॉइंट दिले क्लिनिंग द हाऊस. पहिला पॉइंट आपल्याला ऑलरेडी दिलेला आहे. फर्स्ट पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन दॅट इज क्लिनिंग द हाऊस. पहिले आपण घराची साफसफाई करणार. नेक्स्ट इज डेकोरेशन. डेकोरेटिंग द होम हाऊस. ज्या ठिकाणी तुम्हाला कार्यक्रम घ्यायचा आहे, फंक्शन घ्यायचंय, पूर्ण काय करा तुम्ही घराचं डेकोरेशन करा. अरेंजमेंट ऑफ फूड. लास्ट पॉइंट इज सो आफ्टर एंडिंग द फंक्शन अरेंजमेंट ऑफ फूड. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट हियर. नाउ नेक्स्ट, now what to say about the poet Edgar Guest, 1881 to 1915, and that is his timing or the period we can say. Born in England but brought up in United States. जन्म त्यांचा इंग्लंड मध्ये झाला आहे परंतु ते लहानचे मोठे युनायटेड स्टेट मध्ये झालेले आहेत. युनायटेड स्टेट इन अमेरिका. His career started at the age of 14 in 1895. His career started at the age of 14. वयाच्या 14व्या वर्षी त्याने करिअर साठी काम करायला सुरुवात केलेलं होतं. And he chose his career. Now I think all of you are belong to 16 or 17 years. आपल्या सगळ्यांचं वय जवळजवळ 16 ते 17 वय असेल तर 16 ते 17 वयामध्ये तर आपलं करिअरच्या दृष्टिकोनातून आपलं डिसिजन घेतला गेला पाहिजे. यांनी 14व्या वर्षी स्टार्ट केले करिअर साठी. सो वी कॅन लर्न फ्रॉम द लाईफ ऑफ द पोएट ऑल्सो. हिज स्टाईल ऑफ रायटिंग इज सिंपल अँड ऑप्टिमिस्टिक. सिंपल रायटिंग. त्याने लिहिलेलं लिखाण कसं आहे, व्हेरी सिंपल अँड ऑप्टिमिस्टिक, म्हणजे आशावादी. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी. नेक्स्ट, रायटर ऑफ एन अमेरिकन न्यूजपेपर अँड मॅगझिन्स. अमेरिकन जे न्यूजपेपर आहेत ते सुद्धा त्याच्यामध्ये सुद्धा या रायटरने लिखाण केलेलं आहे. तसेच मॅगझिन्स असतील वेगवेगळे, त्या मॅगझिन मध्ये सुद्धा त्यांनी लिखाण केलेलं. सो ही वॉज व्हेरी फेमस पोएट एज वेल एज वी कॅन से
newspaper writer as well as magazine writer also. Known as people's poet. He was known as people's poet. लोकांचे कवी म्हणून हे फेमस होते. Why he was known as a people's poet? एखादा कवी लोकांचा कवी म्हणून का फेमस होतो? Because whenever he is composing a poem, whenever he is writing poem, जेव्हा ते कविता लिहितात तर अशा समस्यांना ते मांडत असतात इथं की प्रत्येकाला वाटतं की माझी समस्या आहे, प्रत्येकाला वाटतं की ही माझीच प्रॉब्लेम आहे, सबको लगता है कि ये मेरे बारे में ही लिखा है. अशा प्रकारच्या कविता यांनी लिहिलेल्या आहेत. दॅट्स वाय ही वॉज नोन एज पीपल्स पोएट. Now a short information about the poem that we have to discuss here. Have you on your tomorrow? This is an inspirational poem. ही कोणत्या प्रकारची पोएम आहे? It is an inspirational poem. The poem consists of 4 stanzas of 4 lines each. प्रत्येक स्टांजा जो कवितेमध्ये आहे 4 stanzas are there and every stanza contain 4 lines. प्रत्येक स्टांजा मध्ये 4 ओळी दिलेल्या आहेत. त्याला कोट्रेन म्हटलं जातं इंग्लिश मध्ये. कवितेच्या भाषेमध्ये त्याला कोट्रेन म्हटलं जातं. 4 ओळीच्या स्टांजा दिलेल्या आहेत. 4 स्टांजा, 4 stanzas are there in the poem. Each stanza consists of 3 provocative questions. प्रत्येक स्टांजा मध्ये 3 प्रश्न आपल्याला विचारलेले आहेत. And they are telling something us. आणि ते आपल्याला काहीतरी मेसेज देत आहेत. The poet asks the reader to do something to improve the life of another human being. आणि कवीला काय सांगायचं, रीडरला काय सांगायचं? रीडर मीन्स वी आर लर्नर. रीडरला काय म्हणायचे त्यांना? The poet asks the readers to do something to improve the life of another human being. म्हणजे आपण इतरांचं जीवन चांगलं व्हावं, ह्युमन लाईफ चांगली व्हावी, त्यासाठी इतरांचं जीवन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. दूसरों को लाइफ में कुछ तो भी अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ तो भी करना चाहिए. वो कवि का कहना है यहाँ पर. नेक्स्ट वन, पोएट आस्क्स टू द रीडर टू बी अवेयर ऑफ देयर बेटर फ्यूचर. पोएट आस्क्स रीडर टू बी अवेयर ऑफ देयर बेटर फ्यूचर. आपल्या रीडर साठी काय सांगितले पोएटने? और द लिसनर, we have to work for our better future. We must be aware. आपण अलर्ट राहिलं पाहिजे आपल्या फ्युचर साठी. We must be aware of our future. Poet tells to consider one's action and deeds carefully to plan a better future. One's deed and carefully plans. आपण जे कर्तव्य करतो, आपण जे काम करतो ते अँड केअरफुल प्लॅन मेक अवर फ्युचर बेटर. आपलं फ्युचर बेटर करू शकतात असं कवीला म्हणायचं आहे. कोणत्याही व्यक्तीचं त्याचं केलेलं काम आणि बेटर प्लॅनिंग, सो केअरफुल प्लॅनिंग, जे काळजीपूर्वक केलेले प्लॅनिंग असतील ते आपल्या बेटर फ्युचर साठी चांगले असतात. Now pay attention here. Now we have to see a poem. Have you earned your tomorrow? This is the title of the poem. Is anybody happier because you passed his way? First question. So I already told you there are 3 questions in every stanza. प्रत्येक स्टांजा मध्ये 3 क्वेश्चन आपल्याला विचारलाय, but it is giving a message. Is anybody happier because you passed his way? तुम्ही कोणाच तरी जवळून गेलात आणि त्याच्या जीवनामध्ये किंवा त्याला तुमच्यामुळे आनंद झाला का? क्वेश्चन. Next question is, does anyone remember that you spoke to him? असा कोण आहे का ज्याची तुम्ही बोलल्यानंतर त्याला तो व्यक्ती तुम्हाला आठवण ठेवेल? Is there anybody जिससे आपने बात की वो क्या आपको याद रखेगा? That is one question. This day is almost over and its trolling time is through. Miss here, हा दिवस जवळजवळ संपलेला आहे and its trolling time is through. आणि जो कठीण काळ आहे किंवा कठीण कष्ट करण्याचा जो वेळ आहे ते निघून गेलेले आहे. Is there anyone to utter now kindly word of you? आणि या लोकांना तुम्ही दिवसभरात भेटलात, जिन जिन लोगों ने आप दिन भर मिले, क्या वो लोग आपको आपके बारे में कुछ अच्छा कहेंगे?
दॅट इज द लास्ट क्वेश्चन. जी व्यक्ती तुम्हाला दिवसभरात भेटली त्या लोक तुमच्याबद्दल चांगले शब्द काढतील का, चांगले उद्गार काढतील का? सपोज इफ यू हॅव डीड गुड डीड फॉर देम, त्यांच्यासाठी तुम्ही चांगले वागले असाल, चांगले काहीतरी बोलले असाल, सपोर्ट केला असेल, इट मे बी मोरल सपोर्ट or any other kind of support, or if you help them, then definitely that person will remember you and he will utter kindly word of you. तुमच्याबद्दल चांगले शब्द ते उद्गारात असतील. Now explanation also I have given here. The same lines are here. Suppose if you support, जर एखाद्याला रस्ता क्रॉस करण्यासाठी तुम्ही मदत केला असेल, एखाद्या आजी आजोबाला तुम्ही चांगली मदत केली असेल. Now here explanation also I have given here of the stanza. त्या पहिल्या स्टांजाचे एक्सप्लेनेशन इथे दिलेलं आहे. The first stanza begins with a question. प्रत्येक स्टांजा क्वेश्चन ने बिगिन स्टार्ट होतं. आता इथे म्हटलंय the speaker asks if today you made anyone's day better. जर आज तुम्ही एखाद्याचा दिवस चांगला घडवला असेल, चांगला केला असेल त्यासाठी. The reader might have passed and helped or made someone happier. रीडर म्हणजे आपण जर एखाद्याला काहीतरी चांगली मदत केली असेल, हेल्प केली असेल, त्याला आनंद मिळावा म्हणून, तर त्याच्यासाठी एक क्वेश्चन विचारायचं आपल्याला. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आय हॅव गिवन हियर. द सेकंड क्वेश्चन आस्क द रीडर इफ देयर इज एनीवन यू स्पोक टुडे हू रिमेंबर यू. ती तुम्हाला लक्षात ठेवतील जर तुम्ही त्या लोकांना आनंद होईल, त्या लोकांना सपोर्ट केला असेल, हेल्प केली असेल, तर डेफिनेटली दॅट पर्सन विल रिमेंबर यू अँड दे विल अटर गुड वर्ड ऑफ यू. द थर्ड क्वेश्चन आस्क if there is anyone to utter now a kindly word of you. Now the speaker also emphasizes on the acts of kindness and the fact that is now the end of a day. The hours are running out for you to make a positive impact. आणि जर समजा हे सगळं तुम्ही चांगले केलं असेल एखाद्या व्यक्तीसाठी, इवन अ सिंगल पर्सन, एका व्यक्तीसाठी, तरी सुद्धा युअर डे विल बी बेटर. अँड इन द नाईट टाइम, जेव्हा आपल्या झोपायची वेळ असेल, तर नक्कीच तेव्हा तरी आपल्याला आठवण की टुडे आय सपोर्ट दॅट पर्सन, टुडे आय हेल्प दॅट पर्सन, दॅट पर्सन विल बी ऑल्सो हॅपी अँड ही विल अटर गुड वर्ड ऑफ यू. आणि तुमच्याबद्दल चांगले उद्गार काढत तो व्यक्ती झोपेल. नेक्स्ट स्टांजा. Did you give a cheerful greeting to the friend who come along, or a cheerful sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Did you give a cheerful greeting? तुम्ही एखाद्याला भेटलात आणि त्यांच्याशी व्यवस्थित बोललात की काय करतो, काय, हाऊ आर यू, हाय, सगळं तुम्ही व्यवस्थित त्या व्यक्तीशी बोललात. or suddenly sort of howdy and then vanish in the throng. Means howdy means what? फक्त हाय बाय करून निघून गेलात, that person will never remember you. तर तो व्यक्ती तुम्हाला आठवण ठेवणार नाही. howdy means what? फक्त हाय बाय करून निघून जाणे. or were you selfish, pure? का तुम्ही स्वतःचाच विचार केला, तिथे सेल्फिश होते का तुम्ही? You are selfish and selflessly. Suppose if you selflessly work or selflessly behave with him, जर तुम्ही निस्वार्थपणे त्याच्याशी चांगली वागणूक दिलेली असेल, सो टोटल थिंग्स आर बेस्ड ऑन बिहेवियर हियर. तुमची वागणूक त्या व्यक्तीबद्दल कशी होती ज्याच्याशी तुम्ही भेटलात, जर चांगली वागणूक तुम्ही दिली असेल, दॅट पर्सन विल रिमेंबर यू. और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर डीड यू डिड टुडे, आणि तो नक्कीच तुमचं कृतज्ञता व्यक्त करेल. सपोज इफ यू ग्रीट हिम वेल, cheerful greeting if you have given, चांगली ग्रीटिंग तुम्ही त्याला दिलेली असेल, तर डेफिनेटली that person will remember you. Now explanation also I have given here. The speaker asks, now first question's explanation I have given here. The speaker asks if you greet your friend cheerfully any time during the day. Now the act of kindness is moving inward. The speaker is concerned with how you treat to those
knows to you as well, जे तुमच्याशी चांगली ओळखतात तर त्यांच्याशी तुम्ही कसे ग्रीटिंग केली, that is in the, suppose if you give cheerful greeting, that person will remember you. Or just hi bye, howdy means what, just hi bye करून तुम्ही निघून गेलात, that person will never remember you and then vanish in the throng, म्हणजे काय, गर्दीत कुठेतरी तो व्यक्ती निघून जाईल. गर्दीमध्ये कोणाचंही कोणाकडे लक्ष नसतं की किती जणांना बघितलं, किती जण मला तिथं गर्दीमध्ये दिसले, कोण कोण दिसले, आपल्या लक्षात सुद्धा नसतं. तशा प्रकारे त्या व्यक्तीला आपलं नाव सुद्धा लक्षात नसेल किंवा आपला चेहरा सुद्धा त्याच्या लक्षात नसेल. बट सपोर्ट इफ यू हॅव गिवन गुड सपोर्ट टू हिम, जर तुम्ही चांगला सपोर्ट त्याला दिला, डेफिनेटली दॅट पर्सन विल रिमेंबर यू. Now next question's explanation I have given here. The next question asks if you were careless or rude rather than saying hello to your friend. It focuses on the selfish. फक्त hello hi bye करून जर निघून गेला तर it is kind of selfish behavior you have done with that person. So that is, we can say howdy. The last question asks if you act differently and someone grateful for a deed you did today. The poet hopes for opposite responses too. जर समजा तुम्ही योग्य वागणूक दिली असेल, that person will remember you as a good person. And if you are not behaving well with that person, तुम्ही जर त्यांच्याशी व्यवस्थित वागणूक दिली नसेल, then he will not think good about you. So opposite responses will be given by the person to whom you have greeted. Now next one. Can you say tonight is a parting with the day that's sleeping fast, that you help a single brother of the many that you passed? Is a single heart rejoice over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Can you say tonight is a parting with the day that's sleeping fast? जो आजचा दिवस निघून गेलेला आहे, आजचा जो संध्याकाळ झालेली आहे आता. Is there any single brother to help him? Is there any single brother? असा एक तरी व्यक्ती आहे की त्याला तुम्ही आज मदत केली. Or is a single heart rejoice over what you did today? आज जी वागणूक तुम्ही त्या व्यक्तीला दिलेली आहे किंवा दिवसभरात, असं एक व्यक्ती आहे की त्याच्यासाठी तुम्ही त्याच्या आनंदासाठी, त्याला आनंद मिळावा म्हणून तुम्ही काहीतरी केलेलं आहे. Does a man whose hopes were fading now with a courage look ahead? एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही आज इनकरेज केलेला आहे का? So all these questions answer are very useful in our life. प्रत्येक जो क्वेश्चन विचारलेला आहे, it is totally linked with our behavior. आपल्या बिहेवियरशी लिंक करतात. So here every stanza is connecting. प्रत्येक स्टांजा आपल्याला जो दिलेला आहे तो एकमेकांशी कनेक्ट केलेला आहे. Now here, if the reader confesses that he has helped to a single brother in his busy schedule of a day, जर तुमच्या बिझी शेड्यूल मध्ये एखादा सिंगल ब्रदरला तुम्ही मदत केली असेल, he means you make him happy. तुम्ही त्याला आनंद दिलेला आहे. It is enough to be kind to one person out of many that you passed. एवढ्यांमधून एकाला जरी एका दिवसात मदत केली असेल, that person will remember you and he will be happy. He asks if there is a single heart who has lost his hopes due to lack of courage and that is now rejoicing due to your good action or thought. Suppose if someone lose his hopes, एखाद्याने फक्त इच्छाच त्याने हे झालेले असतील, होपलेस झाला असेल, and if you give him hopes and due to your hopes or due to your good action, if he is rejoicing, then definitely that person will be happy. That person will be very because of you. Now last stanza. Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you waste the day म्हणजे काय, कोणालाच मदत केली नाही, असा दिवस तुमचा निघून गेला. आज दिन भर में किसी को कुछ मदद नहीं किया और कुछ अच्छा नहीं किया और आपका दिन निकल गया, यानी you waste your day. त्याचा अर्थ काय आहे, you waste your day or lose it, फक्त निघून गेलेला आहे. Was it well or sorely spent? तो एक चांगला होता का वाईट होता? सपोज इफ यू सपोर्ट समवन एल्स, कोणतरी मदत केली असेल, कोणासाठी भलं केलं असेल, कोणतरी काहीतरी चांगलं काम केलं असेल, you have dedicated the time.
Did you live a trial of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in a slumber, do you think that God will say you have earned one more tomorrow by work you did today? जर आज चांगलं काम केलं असेल तुम्ही in your slumber, जेव्हा झोपेत God will would say आणि देव तुम्हाला म्हणेल you have earned one more tomorrow by work you did today. आज जे काम तुम्ही केलेलं आहे त्या कामाने तुम्ही उद्याचा दिवस कमावलेला आहे. म्हणजे आज एखाद्याला तुम्ही सपोर्ट केला असेल चांगला, नक्कीच फ्युचर मध्ये तो व्यक्ती तुम्हाला मदत करेल and he will definitely say you should be happy. आपल्याला तो ऑल द बेस्ट सांगेल, तुमचा दिवस चांगला जायला पाहिजे असं आपल्या बद्दल तो व्यक्ती उद्गार काढणार. Any day spent without improving the life of other at least some extent is wasted. म्हणजे असंच फक्त कोणाच्याही जीवनामध्ये चांगलं आपण मदत केली नाही कधीही नाही तर तो दिवस आपल्या ज्या दिवशी तुम्ही कोणाला काहीच मदत केली नसेल तो दिवस तुमचा वेस्ट जाईल असं कवीचं म्हणणं आहे. इट इज लॉस्ट और इट वॉज सोरली और बॅडली स्पेंट. तो कसा तरी वाईट दिवस निघून गेला असं कवीचं मत आहे. इफ इट वॉज अ वेल स्पेंट देयर विल बी अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस. जर तुम्ही चांगली मदत केली असेल मार्किंग वन गुड पाथ किंवा चांगली मदत केली असेल तर व्हाट विल हॅपन, इट विल वेल स्पेंड, देयर विल बी अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस. आणि एक तुम्ही काइंडनेस किंवा जो दयाळूपणा जो आहे तो इतरांना दाखवलेला आहे. इफ इट वॉज अ नॉट वेल स्पेंड देयर विल बी अ स्कार ऑफ डिस्कंटेंट. म्हणजे एक दुःखाचा प्रसंग एखादा होऊ शकतो असं कवीला इथं म्हणायचं आहे. दॅट्स व्हाय ही से इफ was not well spent. जर तो दिवस चांगला गेला नसेल there will be a scar of discontent. Discontent म्हणजे मार्किंग ऑफ इंजुरी, म्हणजे काय काहीतरी तो वाईट दिवस गेलेला आहे असं आपण म्हणू शकतो असं कवी म्हणतायत. If the reader is unsure how his day was spent, he can close his eyes in a slumber and think about what God would say. जर कोणाचं लक्षातच नसेल की मी कोणासाठी चांगलं केले किंवा नाही, अनश्युअर असेल आपल्या दिवसभराच्या कामाबद्दल, कोणाला मदत केली आहे किंवा नाही, कोणाचं भलं केलं आहे किंवा नाही, देन ही कॅन क्लोज हिज आईज इन अ स्लमर. तो डोळे बंद करून झोपू शकतो. अँड व्हॉट ही विल थिंक देअर, थिंक अबाउट व्हॉट गॉड वुड से. आणि देव काय म्हणतात याच्याबद्दल त्याने विचार करत झोपावं. After considering the response of God, a reader feel as if he has done well, then tomorrow is assured. Otherwise, tomorrow might not come. And जर चांगलं काम केलं असेल तर definitely tomorrow will be there. And if you have not done good deeds for others, then tomorrow might not come. कदाचित उद्याचे दिवस येणार नाही किंवा चांगला येणार नाही असं कवीला कदाचित तिथं म्हणायचं असेल. Now fear